सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे साढ़े दर्शकों का स्वागत मैं थोड़े नाल गगनदीप कौर ते आज मुद्दे की बात दे विच गल करांगे। डीजल दी मार, वैट घटाए सरकार, एक क्वेश्चन मार्क है कि सरकार की वैट घटाए और घटाएगी तो की फॉर्मूला होना चाहिए, की फॉर्मेट है, कि अगे जो है सरकार कदम चुक सकती है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वड्डा ऐलान किया। राजधानी के विच कोरोना वायरस के संकट के दौरान केजरीवाल सरकार ने डीजल की जो कीमत है घटाने का फैसला किया है। डीजल से सिर्फ 16% वैट हुण लाया जाएगा और केजरीवाल सरकार की इसे राहत के नाल दिल्ली के विच हुण डीजल का जो मुल है 8 रुपये 36 पैसे के हिसाब के नाल हुण कमी आएगी। 82 रुपये प्रति लीटर के हिसाब के नाल मिलण वाला डीजल हुण 73 रुपये 64 पैसे दे हिसाब दे नाल मिलेगा प्रति लीटर के हिसाब के नाल। इसे ते ही चर्चा करांगे मुद्दे की बात दे विच। गल करांगे अगर दिल्ली सरकार डीजल ते वैट घट कर सकती है तो पंजाब सरकार क्यों नहीं, कि करना चाहिए है, करेगी तो की फॉर्मूला है, उससे चर्चा करांगे। साडे नाल साडे मेहमान जुड़े ने, लेकिन उस तो पहले एक रिपोर्ट दिखावांगे। दरअसल पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने भी 13 अगस्त तक सूबे दीयां सरकारां नूं तेल दीयां कीमतां नूं जीएसटी दे दायरे दे विच लिआउण दे आदेश दित्ते ने। सूबा सरकारां दे कोल हुण की ऑप्शन ने, की फॉर्मूला है, ये जाणांगे कि गरमाई सियासत दे दरमियान पंजाब दे विच किन्नी वैट दर घट होएगी। लेकिन उस तो पहले खास रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल दी मार खुल्लम खुल्ला चैलेंज है आम आदमी पार्टी वालों केंद्र सरकार नूं, अकाली दल बीजेपी नूं और कांग्रेस नूं कि वो भी आपदियां सरकारां तो दिल्ली सरकार दे नक्शे कदम दे उपर चलदे होए 8-9 रुपए दे करीब डीजल है जिहड़ा वो घटवाउंदे ने। वैट घटावे पंजाब सरकार। इस सवाल नहीं आम आदमी पार्टी की खुली चुनौती है जो सिर्फ पंजाब सरकार नूं ही नहीं सगों समय समय दी सरकारां दे नाल नाल केंद्र नूं भी दित्ती गई है। दिल्ली दी केजरीवाल सरकार ने डीजल ते वैट की घटाया तां इस दा सियासी सेक पंजाब भी पहुंच गया। नतीजा है कि पंजाब च भी हुण डीजल सस्ता करन दी मंग उठी है। आम आदमी पार्टी दे विधायक अमन अरोड़ा ने सरकार नूं चैलेंज कीता है कि सरकार पेट्रोल और डीजल ते वैट घटाउंदी है या फिर लोकां दे नाल लुट इंज ही जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी नूं बेनती करना चाहूंगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं और अकाली दल और बीजेपी दे लीडरां लिए परख दी घड़ी है कि जिन्हां ने पिछले दिनां दे विच पेट्रोल डीजल दे उपर बेतहाशा रेट ने जिहड़े वो वधा दित्ते ते हुण देखदे हां खुल्लम खुल्ला चैलेंज है आम आदमी पार्टी वालों केंद्र सरकार नूं, अकाली दल बीजेपी नूं और कांग्रेस नूं कि वो भी आपदियां सरकारां तो दिल्ली सरकार दे नक्शे कदम दे उपर चलदे होए 8-9 रुपए दे करीब डीजल है जिहड़ा वो घटवाउंदे ने या वो इसे तरीके दी पंजाब दे लोकां दी लुट जारी रहण दिंदे ने। ये परख दी घड़ी है अज इन्हां तिन्ने पार्टियां दे लई। चुनौती दित्ती तां सरकार दा जवाब आउणा भी लाजमी सी। कांग्रेस पार्टी दे विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने पंजाब च डीजल ते लग रहे मौजूदा वैट नूं गिनाउंदियां उल्टा केजरीवाल सरकार नूं ही घेरा पा लिया। 30% वैट आप आज भी ले रहे हो पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर हम 15.5% ले रहे हैं। आपने कम किया, कम करने के बाद भी आप 22.5% जो टैक्स है वो डीजल के ऊपर ले रहे हो। हमारा कंपैरिजन करने से पहले केजरीवाल साहब पेट्रोल और डीजल के वैट को पंजाब के बराबर करें, फिर हमसे बात करें। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 8 ਰੁਪਏ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। तो मुद्दे की बात दे विच साडे सारे मेहमान जुड़े हुए ने। इस तो पहला कि उन्हां दे नाल तारुफ कराना, लेकिन इस मुद्दे दे नाल जुड़े हुए सवाल ने। सवाल नंबर 1 फटी टीवी स्क्रीन पे
ਵੱਧ ਵੈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ 4 ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਲ ਹੈ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਗਗਨ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਡੀ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਘਟੇਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਝਲਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਓਵਰਆਲ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 61 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ और ਕੰਨ ਪਾੜੇ ਪਈ ਹੈ। ठीक है सर, जो अमन अरोड़ा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ 16% ਤੋਂ 30% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਟ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ 30 ਤੋਂ 16% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ 16 ਸੀ ਉਸ 16 ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗਗਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਮਨ ਜੀ ਬੋਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੇਟ ਬੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਔਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 31 ਰੁਪਏ 83 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 13 ਰੁਪਏ 36 ਪੈਸੇ ਤਾਂ 42% ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, 13 ਰੁਪਏ 36 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਰੁਪਏ 78 ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੈਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, 25 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ 1 ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35% ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 40% ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਉਹੀ 6-7 ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਰੌਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ 21 ਵਾਰੀ ਟੋਟਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਖੇਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 3675 ਰੁਪਏ 1 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਖਰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ 25 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 147 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਦਾ 150 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। 3675 ਰੁਪਇਆ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸ 1 ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਰਾਸ਼ੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ 7000 ਕਰੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, 7000 ਕਰੋੜ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਕਿ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਅੱਧਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਜੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਹੈ ਵੈਟ ਘੱਟ ਹੈ, 15 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 19.77% ਹੈ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਔਰ ਠੀਕ। 33.40% ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ। ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਮੰਗਸਟ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਦੀ ਵਿਦ ਦੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੀਜਾ ਪਾਸਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵੈਟ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਪਹਿਲਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹ 45% ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। 25% ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ 15 ਤੋਂ 20% ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 7 ਫੇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਲਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੜਵਾਈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੈਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਅੱਜ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਡੀਲਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 30% ਵੈਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਾ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀरेन जैन भी एडवोकेट ਵੀरेन जैन भी जुड़ चुके ने, फोन लाइन ਤੇ जुड़े ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ। जैन साहब, सियासत वक्री चीज है लेकिन अदालती नजरिया की कहता है जीएसटी ਨੂੰ ਤੇਲ ਨੂੰ जीएसटी ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅਦਾਲਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ जीएसटी ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ जीएसटी ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जीएसटी ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਨਾ ਹੀ जीएसटी ਕਾਉਂਸਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ जीएसटी ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਲੈਬ ਹੈ ਉਹ 28% ਹੈ, whereas ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 200% ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ। ठीक है सर। अमन अरोड़ा जी को मैं आऊँगी। अरोड़ा सर, नछत्तर सिंह जी ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ जी ने भी किया कि देर आए दुरुस्त आए, पर दुरुस्त नहीं है।
ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ 30% ਵੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ 30 ਤੋਂ 16% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 16% ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀਮਤ। ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖਤਰੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 16.75 ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਰੁਪਏ 36 ਪੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਲੀਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਮਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੀ ਟਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਡਿਬੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਡਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਅਮਨ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਘਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਔਰ 6 ਮਈ ਨੂੰ 13 ਔਰ 16 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 69%, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19% ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ 70% ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ, 6.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਨਸੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 200 ਲੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਮ ਲੈਣਾ, ਢੋਲ ਲੈਣਾ, 15,000 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ 10,500 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ। ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ब्रेक के बाद स्वागत। और जो दर्शकों ने सवाल किया गया सी, एक बार फिर तो दोहरा दिया। दर्शकों ने जो सवाल किया सी कि की पंजाब सरकार नूं भी डीजल ते वैट घटाउण दी जरूरत है। ये सवाल है, सवाल के जवाब का इंतजार है। साडे नाल साडे सारे मेहमान जुड़े हुए ने और SS चन्नी जी जो कि बीजेपी तो साडे नाल जुड़े हुए ने। सर, दिल्ली बीजेपी लगातार डिमांड करती रही केजरीवाल सरकार नूं कि वैट दरां च कटौती की जाए। हुण वैट दरां दे विच कटौती की गई है तो हुण भी राजवीर विदूरी उन्हां दा भी बयान सामने आया दिल्ली बीजेपी तो कि 12.5 होना चाहिए। वो कहते हैं कि हाले भी सफिशिएंट नहीं है, हाले डीजल दे विच वैट दर दे विच होर कमी होनी चाहिए है। लेकिन अगर सेंटर दे वालों लगाई जा रही एक्साइज ड्यूटी की गल की जाए तो उहदे ते कोई नहीं बोल रहा। सर, चन्नी जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਗਗਨ जी, थैंक यू सर। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू सर जी। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ जी। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 45% ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੀਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵੈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈ ਆਇਲ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਸਰ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। लेकिन सवाल ये है कि सरकार, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कट करे। सवाल ये है जिसों तक एक्साइज ड्यूटी की गल हैगी है, जब जे मैं जी सर हाँ मैं उस करके उस गल ते आ रहा सीगा क्योंकि देखो असी एक बहुत महामारी के दौर दे विच भी लंघ रहे हैं जी और सारी दुनिया लंघ रही है, असी कल्ले नहीं लंघ रहे जी। और ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਸਾਈਕਲ ਸਰ use ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖਿਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਆਇਰੋਨਿਕਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਸੀਗੇ, ਤੇਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਈ ਨੂੰ 10 ਔਰ 13 ਰੁਪਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। 25,000 ਕਰੋੜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਰ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਭਰ ਲਏ ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਲੋਨ ਹੀ ਨੇ। ਮਹਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਢੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-11,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਗਗਨ ਜੀ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 17-18 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਨਪੀ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਟਣ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸਹਾਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਓ। ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਰੇਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, and sir, notice was also issued to the regulatory board, petroleum and natural gas regulatory board, GST board and different fuel companies. तो की लगता है कि ये जो नोटिस है ये किस तरह इसनू सरकारां लेना चाहणगियां या किस तरह लेना चाहिदा है इस नोटिस नू, क्योंकि 13 अगस्त तक दा वक्त दिता है कि GST दे दायरे दे विच लिआंदा जाए। किस तरह संभव लगता है, पॉसिबल लगता है सब कुछ? ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਮੈਂਡੇਟ ਇਹਨੂੰ GST ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਕਿ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 1997 ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े सारे मेहमानों का जुड़न के लिए। और जिस तरह की मंग की जा रही है कि अगर दिल्ली सरकार के वालों वैट दरां दे विच कटौती की गई है, पंजाब सरकार भी करे और पंजाब सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई हुंदा तो बहुत खुशी हुंदी और जानने को मिलता कि की फॉर्मूला है कि अगे ऑप्शन है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े सारे मेहमानों का। जो सवाल किया गया सी दर्शकों को, उसका जवाब भी आया कि पंजाब सरकार को भी डीजल ते वैट घटाउण की जरूरत है। ये सवाल किया गया सी, इसका जवाब आया है हाँ। ज्यादातर लोग मानते ने कि हाँ जरूरत है, 11% ही लोग ने जो कहते ने जरूरत नहीं है।